Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਅਗਰੈਸਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਇਨਵੇਡਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਐਂਡ ਮਹਾਭਾਰਤ ਐਂਡ ਗੀਤਾ ਹੈ, एंड वाल ये जो गीत संगीत की सारी सारी सामवेद की विद्या है, आयुर्वेद की सारी सारी विद्या है। तुसीं उन्हें जिक्र किया कि वैसटर्न च भी चली गई। ये किवें चली गई? अजे तक किसी जितया नहीं गा, अजे तक किसी को हराया नहीं गा। जिहड़ी फुल दी बारिश ऑफ सुगंध हुंदी आ, वो फैलनी है। वो फैलनी उस फ्रैगरेंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗ, ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਵਿਆ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਬੋਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਰੇਂਜ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जिस तरीके दे नाल सारी दुनिया अज वैसटर्न साइंस एंड टैक्नोलॉजी पिछे लग के मटीरियल प्रॉस्पैरिटी च पई हुई हैगी आ, इट इज़ देयर सैल्फ डिस्ट्रक्शन। दर्शकों, डॉक्टर जसवीर सिंह दोसांझ बड़े रिनाउंड स्किन स्पैशलिस्ट हैगे आ साडे पंजाब दे। इस तो इलावा बहुत अच्छे थिंकर हैगे आ, फिलोसफर हैगे आ। अज असी खास तौर पर जिहड़ी साडी इंडियन सिविलाइजेशन हैगी आ, इन स्पाइट ऑफ बड़ा ये साढ़े ते बड़िया सिविलाइजेशन आईयां पर अजे तक ये सर्वाइव कर रही हैगी आ होर देशों के मुकाबले। इस विषय पर असी डॉक्टर साहब को तकलीफ दी है। डॉक्टर जसवीर सिंह दोसांझ जी, साडे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत हैगा। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, साडी जिन्नियां इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या जबरदस्त अजे तक लोकी उहदे दीवाने हैगे आ, इस तरह पूरे वर्ल्ड में छाई हैगी आ। वो पिछोकड़ की सी, किवें किवें जिहड़ा एवोल्यूशन होया ते किवें प्रोसैस चलिया? पार साहब, सब तो पहला आपां प्रेजेंट कंडीशन नूं लैंदे आ। जी जी। इन्हां मौजूदा हालात दे विच मैं इस नूं बहुत बार रिपीट किया। हाँ जी। कि जो कुछ भी भारत दे विच इस वेले हो रहा, हाँ जी, बहुत संकटमई हालात ने। और इन्हां संकटमई हालात दे विच असीं देख रहे हैं कि एक पासे प्रेजेंट रूलिंग क्लास, रूलिंग पार्टी जी, एंड अपोजिट उसके पिछले 70 साल तो चलियां आ रही पोलिटिकल फोर्सिस, जी जी, जिन्हों के पहला भी वैसटर्न फोर्सिस की, वैसटर्न साइंस एंड टैक्नोलॉजी, वैसटर्न साइकोलॉजी की, मार्क्सिज्म की पहला भी सपोर्ट सी, हुण भी सपोर्ट है। जी जी। दो तरह की आपसी एक आइडियोलॉजिकल वार देखने को मिल रही है। जी जी। इसनूं असीं अनफॉर्चुनेटली कई बार कितना करते हैं कि कम्युनल सैक्ट्स दे विच इंट्रा कम्युनल उन्होंने असीं बना के रंगत दे दिंदे आ। जी। अजे तक आवाम नूं ये नहीं समझ आई कि जो हिंदुस्तान की धरती दे विच जो पैदा होए लोग ने, इन्हां नूं कम्युनल सैक्ट विच ना दिता जावे कि ना दिता जावे। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो सारे असीं कम्युनल सैक्ट तो वाकफ हाँ। हाँ जी। भांत दे कम्युनल सैक्ट का ओल्डेस्ट जिहड़ा कम्युनल सैक्ट है वो है जूइज़म। हाँ जी। उस तो बाद जैन आ जाते ने, बुद्धिज़म आ जाता है, क्रिश्चियनिटी आ जाती हैगी, इस्लाम आ जाता है 500 साल पहला, सिखिज़म आ जाता है जी। इन्हां सब नूं असीं मजहब बोलते हैं। हाँ जी। जो तुसीं निक्के हुंदे 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ते हुंदे सी हिस्टरी, तो उस हिस्टरी किताबों में इन्हों का नाम मत होंदा ही।
बुद्ध मत, सिख मत, ईसाई मत, इस्लाम मत, उस वक्त सानू किसी ने ये तो नहीं सी क्या भी ये मजहब ने या कम्युनल सैक्ट्स ने मत मत मीनस ओपीनियन ओपीनियन हाँ बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ੀ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਚੈਤਨਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੀਤਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੀਤਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੁੱਕ। ਗੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਗੀਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਤੂੰ ਖੁਦ ਲੱਭਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆ, ਆਰੀਆਵਰਤ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਹੈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਅਨਟਚੇਬਲ ਆ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਇਸ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗੇਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਤੇ ਖੇਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਾਫਰ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ, ਇਸ ਆਪੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਭਾਰਤ ਖਤਮ ਆ। ਉਸ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਰੋਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜਿਪਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਮਮੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਜਿਪਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਨਾ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 2500 ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਓਇਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਤਾਓਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 1000 ਸਾਲ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ why this civilization is still surviving। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੈਨ ਮਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਦਵੈਤਿਆ ਦੀ ਗਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਡੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਕਨਵਰਟਡ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਉਹ ਡੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜੈਨ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਿੰਕਰਸ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ
ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਸਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਪਿਕ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਰਮਾਇਣ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਹੀ ਭਾਰਤੀਆ, ਵਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੇ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 150-200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਕਦਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਆ ਬਥੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਸ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਵੇਡਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਟ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਰਦੂ। ਹਾਂਜੀ ਉਰਦੂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਰਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਪਿਆਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਖਣਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਗੇਟ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਬਚਪਨ 'ਚ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇੰਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 19 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਅਗਰੈਸਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਇਨਵੇਡਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਐਂਡ ਮਹਾਭਾਰਤ ਐਂਡ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਲ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਵੇਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪਰ ਸਭ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਲਣੀ ਉਸ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗ, ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਵਿਆ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਬੋਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਰੇਂਜ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता, आज मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के बस यही 2 तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। किहड़े 2 तरीके ने? आइदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन और कॉन्शियस एवोल्यूशन। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਫਲਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਫਲਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਇਸ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਨੋਮਨਾ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਉਸ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं, एक डिस्ट्रक्शन है, एक विकास है।
ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। एक बार फिर आप सबके भीतर स्व प्रकाश मंजूर करा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।